Welcome to Sanjeevani KPP Polytechnic. Dear student, I am Mrs. Bhattar KS from Department of Computer Technology, teaching you chemistry. In our previous video, we have focused on molecular arrangement in solid, liquid and gases. In that you came to know that in solids, molecules are closely packed, that is intermolecular space is negligible. In case of liquid, considerable intermolecular space is there, and hence wherever you pour the liquid take the shape of container. In case of gases, intermolecular distance is infinite. A molecule have no control over other, that is a huge intermolecular space is observed. Now we are moving for structures of solids. Now in our syllabus we are having 4 structures to discuss, but before that, in short, we will discuss what are the varieties of solids. Remember guys, there are basically 2 varieties of solids. Whatever solids around us, either they are crystalline solid or second one is amorphous solid. First, what is crystalline solid? Crystalline solid is the solid having definite geometries. These are perfectly solids, and example in this category is almost compound present on earth are crystalline, that is 99% of compound solids present on earth are crystalline. Very few examples are associated with amorphous solids. In case of crystalline solids, the examples are sugar, salt, diamond, sodium chloride, etc. In case of amorphous solids, they have irregular shape, that is they don't have definite geometry. They are not perfectly solid. They are supercooled liquid. And a few examples are there. In case of amorphous solid, that is glass, plastic, rubber. In case of glass, you may refer glass as a supercooled liquid. Remember guys, in exam you may have question that which of the following is supercooled liquid. So your option will be glass. Glass is not a solid, it is a supercooled liquid. Now we are moving for structures of solids, and in our syllabus we are only focusing on crystalline solids, and 4 examples are there. We are moving for very first example of crystal lattice, that is simple cubic crystal lattice. Animation is running, which you are observing. Actually, when whole unit is brightened, then it is lattice structure, and when only focusing on a unit, then it is a unit cell. Now try to focus on my cursor. See here guys, this is the atom which is occupying a corner. It may be an atom, it may be an ion, it may be a molecule. That is the dots which are shown at the edges or at the corners of cube. They may represent an atom, molecule or an ion, but they are not an electron. Remember guys, they are not an electron. If I will focus on this molecule or this atom, then you will observe that this atom is shared by such 8 unit. Why I have took this example or this molecule or this atom? Because it is middle one, and you can see that it is shared by 8 such unit. म्हणजे हा जर ॲटम तुम्ही कोणताही एक कॉर्नर कन्सिडर करताय, तर तो कॉर्नर किती जणांमध्ये शेअर होतोय, तर तो कॉर्नर 8 अशा अजून वेगळ्या क्यूब मध्ये शेअर होतोय. आणि म्हणून जर मला काउंट करायचं असेल की नंबर ऑफ ॲटम पर युनिट सेल, तर मी काय काउंट करेल, 8 कॉर्नर्स आर देअर and a corner is shared by 8 such unit. Hence its contribution to a atom is, or to a unit is 1 by 8. So it comes to 8 into 1 by 8 is what? 1. म्हणजे मी असं म्हणेल की ह्या युनिट सेल मध्ये जरी 8 कॉर्नर आहे, पण त्या 8 कॉर्नरचा 8वा भागच फक्त त्या युनिटच्या मालकीचा आहे. मग असे 8/8 भाग जर मी मोजले, तर त्यांची संख्या किंवा त्यांचं आन्सर किती येईल? 1. ते कसं येते त्यासाठी स्क्रीनवर दाखवलेलं आहे. आणि कोऑर्डिनेशन नंबर इन द सेन्स की हा कॉर्नर किंवा किती जणांसोबत हे युनिट कोऑर्डिनेट करू शकतं, म्हणजे ते किती जणांना डायरेक्ट टच करतंय. तर अ युनिट इज हॅव्हिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हॉट?
6. Example for this category is polonium. Example for this category, that is which crystal lattice exists in simple cubic form or SC form. Example is polonium. Now we are moving for next example, that is body centered cubic crystal lattice. In short, it is shown as BCC. Now in comparison with previous, ह्या युनिट सेल मध्ये तुम्ही बघा की मध्यभागी काही नाहीये, म्हणजे क्यूब आहे हा, पण त्या क्यूबच्या मधोमध किंवा फेसेसला काही नाही, सेंटर असं काही नाही, फक्त कॉर्नर ऑक्युपाइड आहे. ह्या केसमध्ये जर तुम्ही पाहताय तर फोकस ऑन कर्सर, बॉडीच्या सेंटर मध्ये एक ऍटम आहे किंवा मॉलिक्यूल आहे किंवा एक आयन आहे आणि 8 कॉर्नर ऍज इट इज आहेतच, आणि म्हणून नाव काय आहे, not only a simple cube but it is body centered cubic crystal lattice. Moreover, the atom or the molecule which is present at the center is belongs to a single unit. म्हणजे मला असं म्हणायचंय की हा जो मधला मॉलिक्यूल किंवा ऍटम आहे तो फक्त ह्याच युनिटच्या मालकीचा आहे, तो शेअर केला जात नाहीये. जसं हे कॉर्नर जे आहेत ते 8 जणांमध्ये शेअर होत आहेत, बट middle one is belonging to a unit, and hence in case of this total number of atom per unit cell, म्हणजे ह्या पूर्ण एका युनिटच्या मालकीचे किती ऍटम आहेत तर त्यांनी करून दाखवले पाहते तुकडे, की एका कॉर्नरचा 8वा तुकडा एका युनिटच्या मालकीचा आहे, पण मधला मात्र पूर्णतः एकाच युनिटच्या मालकीचा आहे. म्हणजे 8 कॉर्नरचा मालकी हक्क 8 × 1/8 आणि +1 हा सेंट्रल वन. टोटल नंबर ऑफ ऍटम बिलॉंगिंग टू अ युनिट इज 2. आणि त्यासाठी तुम्ही हे अॅनिमेशन कंटिन्यू पहा, तुमच्या लक्षात येईल की कॉर्नरचे तुकडे 8 होत आहेत, फक्त एक तुकडा ह्यांच्या मालकीला येतो, आणि अशा 8 तुकडे मिळाले म्हणजे त्याचा एक पूर्ण तयार होईल आणि मधला एक, असे आन्सर किती येते 2. ट्राय टू व्ह्यू द व्हिडिओ मोर दॅन 1 to 2 टाइम सो दॅट यू विल गेट आयडिया दॅट इज हाऊ द आन्सर इज 2. आणि हे चांगलं बघितलं की यू विल गेट आयडिया अबाउट दिस ऑल्सो, म्हणजे ह्याचंही अॅनिमेशन तिथे जास्त बेटर चांगलं समजतं. एक्झाम्पल फॉर दिस कॅटेगरी इज आयर्न, क्रोमियम, टंगस्टन. जस्टिफाय असं होऊ शकतं की आयर्न हा मेलेबल आहे, डक्टाईल आहे, आणि खूप जास्त डक्टिलिटी नाहीये त्याची, किंवा आपण त्याला एकदम इझिली कट करू शकत नाही, कारण की मधला जो ऍटम आहे त्याने त्याच्यातला स्पेस कमी केलाय. आणि त्यामुळं जसं पोलोनियम हा पावडर मध्ये इझिली कन्वर्ट केला जाऊ शकतो, कारण की त्याच्यामध्ये थोडी जास्त स्पेस दिसते, बॉडी सेंटर कोणी ऑक्युपाय केलेलं नाहीये. पण इथलं बॉडी सेंटर्ड ऑक्युपाइड आहे, तर त्यामुळं एक्झाम्पल आहे आयर्न, क्रोमियम, टंगस्टन. दीज आर द metals having more malleability, more ductility. Now we are moving for next molecular structure, that is FCC, face centered cubic crystal lattice. Short form is FCC. Now क्यूब आहे, हा रेग्युलर क्यूब आहे जो मागे 2 वेळेस झालाय, पण आता मात्र प्रत्येक फेस, जे 6 फेसेस असतात क्यूबला, त्या प्रत्येक फेसला सुद्धा एक ऍटम किंवा एक मॉलिक्यूल आहे, आणि एक फेस असे किती क्यूब शेअर करताय, 2 such क्यूब आर शेअरिंग अ फेस. म्हणजे एक फेस हा 2 क्यूब मध्ये विभागला गेलाय, आणि म्हणून जर मला टोटल नंबर ऑफ ऍटम पर युनिट सेल काढायचे असेल तर मी काय करेन, 8 × 1/8 दॅट इज 8 कॉर्नर, सेम ऍज लाईक प्रिव्हियस 2, आणि 6 फेसेस आहे, पण एक फेस त्याच्या ऍडजस्टंट सोबत शेअर होतो, म्हणून आपण मल्टिप्लाय बाय काय करतोय 1/2. आन्सर कम्स टू 4. हे 1 + 3 इट कम्स टू 4. इन केस ऑफ FCC स्पेस इज व्हेरी लेस, म्हणजे आतमध्ये जो गॅप पाहिजे तो खूप कमी आहे, आणि म्हणून एक्झाम्पल कसे येतात पहा, अल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, गोल्ड, सिल्वर. जर तुम्ही एक्झाम्पलचा फ्लो पाहिला तर पोलोनियम SC साठी पावडर फॉर्म मध्ये येतो, नंतर पुढचं एक्झाम्पल होतो क्रोमियम, आयर्न, ज्यांची पावडर तयार करणं अवघड आहे आणि त्यांच्यापासून जाडसा गज तयार होऊ शकतो. जर तुम्ही आता इथं आले तर अल्युमिनियम हायर मेल्टिंग पॉईंट असलेलं मेटल, कॉपर, निकेल यांचे मेल्टिंग पॉइंट्स हाय आहेत, कारण की त्यांच्याकडे क्राउडिंग जास्त दिसतंय आपल्याला, आणि लॅटर ऑन त्यांची मेलेबिलिटी आणि डक्टिलिटी हायेस्ट आहे. नाउ नेक्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. दिस इज द क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर्स. ह्याच्यामध्ये 3 लेयर आहेत, खालचे आणि वरचा एकदम लेयर जो आहे तो हेक्सागोनल आहे, आणि मध्ये हे ऍक्च्युअली 3 ऍटम्स आहेत किंवा 3 मॉलिक्युल्स आहेत जे सँडविचेस आहेत वरच्या आणि खालच्या हेक्सागॉन मध्ये. यामध्ये हा पूर्ण 3 डायमेन्शनल व्ह्यू आहे, याचं अॅनिमेशन नाही भेटलं मला, but as such you can view and try to remember the example for this category.
ह्यामध्ये स्पेस थोडा जास्त दिसतोय, माझा कर्सर जिथे फिरतोय तिथे पहा, स्पेस थोडासा जास्त आहे. आणि हेन्स एक्झाम्पल्स आर द मटेरियल विच ब्रेक्स व्हेन फॉल्स. म्हणजे जर मी मॅग्नेशियमची रिबन पाहिली, तुम्ही जर मॅग्नेशियमची रिबन पाहिली तर यू कॅन कट इट विथ द हेल्प ऑफ युअर हँड. म्हणजे हाताने तोडू शकतो आपण मॅग्नेशियम रिबन. का बरं? कारण की त्याला स्ट्रक्चरच HCP आहे, ज्याच्यामध्ये स्पेस जास्त आहे, मोकळीक जास्त आहे. झिंकचा जर रॉड घेतला आणि हातातून पडला तर तो पण तुटतो. का? तर त्याचं स्ट्रक्चर मध्ये स्पेस आहे. हेक्झागोनल क्लोज जरी क्लोज पॅकिंग असेल तर हे क्लोज पॅकिंग ह्या कॉर्नरच आहे किंवा हे लेयर्स आहे, पण हा जो मधला गॅप आहे ह्या गॅपमुळे स्ट्रक्चर मध्ये काय आलेलं आहे किंवा एक्झाम्पल मध्ये काय दिसतंय, ब्रेकिंग दिसतंय. म्हणजे खूप जास्त मेलेबिलिटी आणि डक्टिलिटी नाही, बट द मॉलिक्यूल बिकम्स ब्रिटल. जसं ग्रॅफाइटचा रॉड, ग्रॅफाइट रॉडचा एक्झाम्पल की आपण घरी जे मॉस्किटो रिपेलंट म्हणून लिक्विड वापरतोय त्यामधला जो रॉड आहे दॅट इज ऑफ ग्रॅफाइट रॉड. जर रिपेलंट संपला आणि तुम्ही ग्रॅफाइट रॉड बाहेर काढला, you will find that you can cut it with the help of your hand. In this case, coordination number is 12. Now, thank you guys. With this, we are finishing the topic that is nothing but structures of solids. There are 4 structures of solid: SC, simple cubic structure; BCC, body centered cubic structure; FCC, face centered cubic structure; and HCP, hexagonal close packing. In these 4 cases, try to remember total number of atom per unit cell and example. Thank you.